થેન્ક યુ સો મચ. છેલ્લા કેટલા સમયથી આપણે બહુ જ બધી ફરિયાદો કરીએ છીએ કે પ્રેક્ટિસમાં કંઈ દમ નથી રહ્યો, પેશન્ટો ઓછા થતા જાય છે, ઇન્કમમાં પણ ફરક પડી ગયો છે, દવાખાને બેસવાનો કંટાળો આવે છે. એન્ડ સિન્સ લાસ્ટ 2 years we are actually experiencing that thing, that we are receiving very low, I can say very less amount of patients. અને એટલા માટે જ હવે આ બધી મહેનત અમે લોકો દર વખતે કરીએ છીએ. અમારી દરેક કોન્ફરન્સમાં અમારે છેલ્લા આ સેશન રાખવાનું મૂળ કારણ જ એ છે કે હાઉ કેન વી ડાયવર્સ અવર પ્રેક્ટિસ. આપણે એવું તો શું કરી શકીએ કે જેથી આપણને પેશન્ટો જે આવે છે એ ટકી રહે અને બીજા નવા પેશન્ટો આપણને મળે અથવા તો પેશન્ટો વધે. પ્રફુલ્લતાબેને છેક વડોદરાથી આવ્યા અને ઘણું બધું આપણને બતાવ્યું. પ્રજ્ઞેશે બતાવ્યું બધી ટેકનોલોજીકલ યુઝ. હું એવું બતાવવા માગું છું કે જે ઓલરેડી આપણે કરતા જ આવ્યા છીએ એમાં થોડોક ચેન્જ કરવાનો છે. એઝ એ MBBS doctor we can do so many things and we are still doing. There are so many senior doctors, they are doing their procedures, minor procedures since they are more than 30 to 40 years. But we have to make some change in that. We have to do something. So the first question is, can we do minor surgeries? Definitely yes, and we have to do it. Can we give local anesthesia? Yes, we can give it. And the last, should we take consent of patient? Legally it is yes. After, because of our relation with the patient and the small work, we usually do not take consent, but ideally consent લેવી જોઈએ. Now which procedures we can do? આપણે ઘણા બધા ડોક્ટર્સો વર્ષોથી પ્રોસિજર કરતા જ આવ્યા છે. The most important is the suturing and the wound management, particularly in the injury cases. મોટાભાગના કેસ ડોક્ટર્સે મારી સાથે લગભગ 30-35 વર્ષથી પ્રેક્ટિસ કરે. They have come across so many patients of CLW wounds and because of injury, and they had already taken the stitches in so many patients. But now we have very next generation materials also we are receiving. Mostly we are doing the outer layer of the skin and we are using a non-absorbent suture like cotton. Cotton is totally now obsoleted. We usually do not use the cotton at all. Linen પણ હવે લગભગ આપણે કોઈ વાપરતા નથી. Just now we are using maximally silk and the proline. Proline થોડું કોસ્ટલી આવે પણ proline is giving very good result for the apposition and the chances of infection is also there. Coline આપણે usually નથી વાપરતા. Steel and nylon. When I am talking about the steel, we are using the stapler. લગભગ હું ને દરબાર સાહેબ ને અમે લોકો લગભગ છેલ્લા more than 10 to 15 years we are using staplers. It is very easy to use, very good apposition, I think very less chances of infection. અને I think local બી મારે તો આપવાની જરૂર નથી પડી. હું તમને મારા કેસીસ બતાવીશ એમાં જોશો without local I have done work. This is the work. I have received the case of a CLW at the leg. બાઇકથી ઇન્જરી થયેલી હતી એને. Second. Now after taken the stapler stitches, you can see. This is another view. And now you can see the scar. There is no gapping, no infection, and about 12 to 15 days I have removed all the pins. I think no local anesthesia is also required in this case. મેં લોકલ આપ્યું જ નથી અને બહુ ઝડપથી કામ પતી જાય. સ્ટેપલર તમારે બસ મેઇન થોડું એપોઝિશન કરતા આવડવું જોઈએ. If you will do appose very well and without having any gap. This is the reason. This is the second one at the wrist. And this is a staple. This is just the last 1 week. Around about 3 to 4 year old boy. He had injury at the scalp and I had taken the pins. Second thing, ear repair. Ear repair લગભગ બધા જ કરતા જ હશે આમાં કોઈ નવી નથી. But most important thing is we have to dissect the inner margin of the pinna, of the hole very nicely. So there should be proper raw area should be there for the better healing. And most important is the anterior and posterior. At the both the side we have to take the stitches. અને એટલા માટે જ બંને એટલે thin layered, એકદમ thin thread વાપરવો જોઈએ. We are using 30 or 40. I am using silk and in some patients also I am using the proline. Proline is giving very good result of the and it is done under local anesthesia.
લોકલ એનેસ્થેસિયા એટલે બધાને ખબર હશે, પીના એક ખેંચી અને અંદરની સાઈડે તમે લોકલ એનેસ્થેસિયા આપો, લગભગ 2 to 3 ml આપો તો બી ઇટ ઇઝ સફિશિયન્ટ ફોર ધેટ. Secondary suturing, actually not secondary suturing, but if the patient is coming after 3 to 4 days to us, and there is a question whether I should take stitch or not. મારે થોડા વખત પહેલાં અહીંયા ગાડી લગભગ લોઅર આઈલિડની નીચે ઇન્જરી કરીને આવેલો હતો અને પેશન્ટ હેડ કમ આફ્ટર અબાઉટ ઓન ધ 3rd or 4th day. It was infection. It was cleared by very good dressing, and after that I had taken the stitches. And with a very good result. એને અહીંયા ક્રીઝ હતી એટલે બહુ એને સ્કાર એટલે બહુ ખરાબ દેખાય નહીં, પણ ઇટ વોઝ અ વેરી ગુડ રિઝલ્ટ વિથ દેટ. અનધર વી કેન ડુ એક્સિઝન. એક્સિઝન મોસ્ટ ઇઝી એન્ડ વી કેન ડુ, દેટ ઇઝ ધ કોન. It con is very easy to do, but it must be exercised up to the raw area is found. આખો રો એરિયા તમે નીચે ઇવન બ્લીડિંગ સ્ટાર્ટ થવું જોઈએ એટલો આખો ઉપરનો રો એરિયા બધો જ ફાઇબ્રસ લેયર લઈ લેવું પડે. અને તો દેટ્સ વાય ધ મોસ્ટ biggest problem in this is of bleeding, and it should can be controlled with the by pressure and cotton and gauze. And after operating, instruct the patient to keep operated leg raised. And most important thing is inform the patient about the recurrence. દરેક પેશન્ટ પૂછશે, કારણ કે આપણી પાસે આવે ત્યારે બધી જગ્યાએ ફરી ફરીને આવ્યો હશે એટલે પૂછશે કે ફરી થશે ખરા, તો સે યસ થઈ શકે છે. લકીલી મારા નસીબમાં હાર્ડલી I had got 2 or 3 patients who had recurred, otherwise not at all. Second is a sebaceous cyst, particularly in the back region. Sebaceous cyst non-infected હોય તો લોકલ ઇન્જેક્શન આપી રિંગ બ્લોક કરી અને કમ્પ્લીટલી ઉપર ઇન્સિઝર મૂકીને આખી એક્સરસાઇઝ કરીએ તો બહુ જ સારું રિઝલ્ટ આવે છે. અને પછી સ્ટીચ લઈ લઈએ તો એનું સ્કાર પણ ઘણો સારો આપણને જોવા મળે છે. This is a tissue holding forceps. I am using in most of the procedure. કોન પકડવા માટે બી ચાલે છે અને સ્ટીચીસ ઇવન નોર્મલ ઇન્જુરીના સ્ટીચીસ લેવા હોય તો પણ ઘણું સારું રહે છે. This was the con I had operated just in last 1 month. It was a very big at the sole, just near the bigger toe, greater toe. After removal, the all parts were removed, outer side and inner side also. And this was the last post of the picture. This is the another. It was operated very few months back. It was very small, so this is the material. And this was the side. Nail extract sir. Nail extract આપણે ઘણા બધા કરતા જ આવ્યા છીએ અને મોટાભાગના કિસ્સામાં ઇનગ્રોઈંગ ઓફ નેલ આપણને ઘણા બધા જોવા મળે છે અને આપણે બહુ જ કોમન છે. એટલે આફ્ટર ઇન્ફેક્શન ઇઝ ટોટલી કંટ્રોલ્ડ વી કેન એક્સટ્રેક્ટ ધ નેલ અંડર લોકલ એનેસ્થેસિયા. ઘણીવાર ઇન્જરીમાં હાફ નેલ જતો રહ્યો હોય અને બાકીનો હાફ નેલ અંદર રહ્યો હોય તો there is no meaning of keep that nail inside it. We have to remove the other one also. So healing will be very good. Infection may be bacterial or fungal and must be taken care to prevent the recurrence. This type of patients we are coming across. This is the patient just 10 days back, around about 4 to 5 years old child. I have removed the nail from there. Foreign body removal. Foreign body removal, all are experts in that. We can very easily remove from nose and ears. And how many of you are using the otoscope? Otoscope કેટલા જણા વાપરે છે? ઓટોસ્કોપ બહુ જ સારું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે, ડાયગ્નોસિસ માટે પણ છે અને ઇવન ફોરેન બોડી રિમૂવલ માટે પણ ઘણું સારું છે. મેં ઘઉંના નાના દાણા કાનમાંથી 2 કાઢેલા છે. એ બી પેશન્ટને નાનું ટેણીઓ હતો, 3-4 દિવસ કાઢ્યા પછી એને દુખાવાની ફરિયાદ કરી પછી એની મમ્મીને કહ્યું કે મેં દાણા નાખી દીધા હતા અંદર અને લકીલી હી વોઝ બ્રોટ ટુ મી એન્ડ આઈ હેવ રિમૂવ ધેટ. એટલે ઓટોસ્કોપ બંને રીતે કામ આવે એવું છે. આઈઝમાં બહુ કેર લેવાની, કારણ કે ફોર્સિબલી જે આવતી હોય ખાસ કરીને વર્કર્સને એમરી એમાં ખાસ કરીને કોર્નિયા ઉપર હોય ને દેન આઈ એડવાઇઝ નોટ ટુ ટચ ઇટ એટ ઓલ. કારણ કે એટલી ફોર્સમાં આવેલી હોય છે ને કે અંદર લગભગ ફિક્સ થઈ ગઈ હોય છે એટલે કાઢી શકાય હોતી નથી અને એના કારણે પછી સ્કાર ડેવલપ થાય છે અને એ સ્કાર ઇઝ યુ ઓલ નો ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ ટ્રીટ. સ્કિનમાં વુડન પીસ આપણે ફાંસ કહીએ ને સાદી ભાષામાં, ફાંસ વાગી ગઈ હોય એ કમ્પ્લીટ રિમૂવ કરવી બહુ જરૂરી છે. લગભગ થોડાક વખત પહેલાં 5-6 લગભગ 1 વર્ષ પહેલાં મારે એક પેશન્ટ આવેલા એના હાથમાં ફાંસ વાગી ગયેલી. તરત સર્જન પાસે ગયા, સર્જને એક બાજુથી કાઢી લીધી, પછી એને કહ્યું કે હજી છે બીજી, પણ એઝ યુઝ્યુઅલ તમે ખબર છે કે કયો જવાબ મળે. એટલે પેશન્ટને કહી દીધું કે 3 દિવસ પછી તું આવજે, તને ખબર પડે કે મને ખબર પડે, મેં બધી કાઢી લીધી છે. 3 દિવસ જવાનું બદલે પેશન્ટ બીજા દિવસે મારી પાસે આવ્યો. દેન આઈ જસ્ટ પાલ્પેટ ઇટ, આઈ કેન મેક ઇટ ધેર ઇઝ વન સ્ટીલ ધેર. અને પછી જે રસ્તેથી એને કાઢેલી એ જ રસ્તે મેં ખાલી પુશઅપ કરીને ઓપન કરી દીધું તો બાકીનો અડધો ટુકડો ઇટ વોઝ મોર દેન 1 સેન્ટીમીટર
and I removed that very easily without local anesthesia. There was no need of local anesthesia in that case. Needles, stitching needles. હું જ્યાં કામ કરું ત્યાં એમ્બ્રોઇડરી મશીનો બહુ જ કામ કરતા હોય છે, એટલે એ લોકોની જે પિન હોય ને એ બહુ સ્પીડમાં અપડાઉન કરતી હોય, એટલે જ્યારે પકડીને આમ લાગતા હોય તો પિન જ્યારે વાગે ને તો ટુકડા થઈ જાય અંદર એના. આઈ હેવ રિમૂવ 3 pieces ઓફ ઇનસાઇડ ફ્રોમ ધેટ. અને એક તો લગભગ નખની અંદર લગભગ ફિક્સ જ થઈ ગયું હોય, તમારે નખની અંદર કાઢવું થોડું અઘરું બી પડે, પણ લોકલ એનેસ્થેસિયામાં નીકળી જાય છે, બહુ વાંધો નથી આવતો એનાથી. The most important thing, never forget to check blood sugar and blood pressure. Even the patient is non-diabetic, non-hypertensive, છતાં પણ ચેક કરવું જરૂરી છે, કારણ કે મને એનો બી અનુભવ થઈ ગયેલો છે. એ રિપેર કરતી વખતે કટ મૂકવા જેવો ગયો, તરત જ બ્લીડિંગ સ્ટાર્ટ થઈ ગયું. પછી મને ખ્યાલ આવ્યો, મેં કીધું બેન તમને બ્લડ પ્રેશર છે? મને કે હા મારે તો બ્લડ પ્રેશર છે. આવી તો જવાબ મને કે હા છે. પછી મેં કીધું મેડિસિન? કે ના મેડિસિન નથી લેતી, થોડું સારું થઈ ગયું તો બંધ કરી દીધી. એની હાઉ આઈ કુડ મેનેજ ઇટ. અને પછી પ્રોસિજર પત્યા પછી મેં બ્લડ પ્રેશર ચેક કર્યું, ઇટ વોઝ 180/110. એટલે ઘણીવાર આપણે આવી રીતે મુશ્કેલમાં મુકાઈ જાય. એટલે કોઈ પણ પ્રોસિજર કરતાં પહેલાં રેન્ડમ બ્લડ શુગર પણ ચેક કરો, ભલે પેશન્ટ કે મને ડાયાબિટીસ નથી તો પણ. ઓલ્સો આસ્ક ફોર એની બ્લીડિંગ ડિસઓર્ડર્સ ઇફ ધેર. ask and check medicines going on, especially particularly now in these days aspirin and antiplatelets are patients are taking so many. Avoid procedure if there is any inflammation or infection is there, and ask for hepatitis B or HIV. લગભગ પેશન્ટ આનો કોઈ જવાબ આપતો નથી, એમાં આપણને બધાને અનુભવ છે. એટલે આ બધી જ પ્રેક્ટિસ વી આર ડુઈંગ સિન્સ સો મેની યર્સ, પણ જેમ જેમ સમજ આવે એમને એમાં ઇવોલ્યુશન આપણી રીતે બી કરવું પડે, અને એમાં કરતા જઈએ તો આપણને ઘણું રેવન્યુ બી મળે આમાં. કારણ કે આ જ વસ્તુ સર્જન કરવા જશે તે લોકલ એનેસ્થેસિયા માટે પણ એનેસ્થેટિસ્ટને બોલાવશે, દેટ હી વિલ ઓલ્સો ચાર્જ અબાઉટ મોર દેન 1000 to 2000. સર્જન પોતે બી 5 થી 10,000થી ઓછા નથી લેતા. એની સામે જો આપણે કરીએ ને તો આપણને કમ્પેરેટિવલી બીજા પેશન્ટ કરતાં વધારે પૈસા મળે, છતાં પણ સર્જન કરતાં આપણે ઓછા ચાર્જમાં એક કામ સારી રીતે કરી શકીએ. એન્ડ પેશન્ટ વિલ બી વેરી હેપી વિથ અસ એન્ડ હી વિલ ગીવ મોર એન્ડ મોર પેશન્ટ્સ ટુ અસ. થેન્ક યુ સો મચ. Thank you, Dr. Dhiren.